सिक्खी की जिहड़ी स्थापना की थी पहली पातशाही ने, वो अकाल पुरख की एकता की नींह ते तौहीद की, रब इक्को एक है, केवल वही पूजा दे योग है, इसे नींह ते की सी। श्री गुरु नानक साहब नूं जदों उन्हां दा आगमन हुंदा है तां एक मुसलमान दाई दौलता वालों गुरती दित्ती जाती है। श्री गुरु नानक साहब एक उस्ताद जिहड़े थे सैयद मीर हसन तो विद्या प्राप्त करते हैं। भाई मरदाना उन्हां दा सफरां दा साथी रहा। 10वीं पातशाही जिहड़े श्री गुरु नानक साहब की जोत मन्ने जाते हैं, वो मुसलमानों के विरोधी किवें हो सकते हैं। जिहड़ी गुरु साहब की पहली लड़ाई हुंदी है वो सितंबर 1688 हुंदी है, वो भी हिंदू पहाड़ी राजा हुंदी है। और वो लड़ाई जिहड़ी थी वो धर्म के असूल की लड़ाई सी, सियासी लड़ाई नहीं सी। इस लड़ाई विच गुरु पीर बुद्धू शाह के घर के 8 जी शहीद होंगे ने ते 700 मुसलमान भी शहीद होंगे ने। जे दुश्मनी थी तो दुश्मन वास्ते तक लड़ाई नहीं की जाती, दुश्मन वास्ते तो दुश्मनी की जाती है। कुर्बानियां तो उन्होंने वास्ते दित्तियां जांदियां जिन्होंने असीं अपनी जान तो वध प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब हमेशा तुसीं सांझीवालता की गल करते हो, हमेशा इंसानियत की गल करते हो। तुसीं कहते हो कि जात पात है ही नहीं है, ये असीं आपस विच ही असीं लोगों ने नाम दिते ने, ये हिंदू है, सिख है, मुसलमान है। गुरु पातशाह तो इको सानू शब्द दे के गए ने कि मानस की जात सब एक है पहचान वो। सो तुसीं किस नज़र दे नाल देखदे हो? सारियां तारीफां सारियां वडियाइयां उस सच्चे रब लई ने जिहड़ा सारे जग दा साजनहार ते पालनहार है। उस एक रब नूं ही ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਭੂ, परमात्मा, लॉर्ड गॉड आदि नामां द्वारा याद किया जाता है। उस सच्चे रब का अपनी बाणी 'च फरमान है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़ाकरिन व उनसा, पवित्र कुरान अध्याय अल हुजुरात आयत नंबर 13। हे लोको, हे इंसानों, असीं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ एक आदमी ਅਤੇ एक औरत ਤੋਂ पैदा किया है। इस लिए जो साडा पैदा करने वाला एक है, साडे मुढ़ले माँ बाप एक ने ते साडी मनुखी बरादरी एक है, तो फिर सानू एक होकर ही प्यार नाल मिल जुल के रहना चाहिए है, तां ही साडा सच्चा मालिक साडे तो खुश होवेगा। इस संबंध में दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का दसम ग्रंथ अकाल उस्तत अंग 42 ते फरमान है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जे तुसीं रब नूं पाउणा चाहुंदे हो, रब नूं खुश करना चाहुंदे हो, तो उसके बनाए हुए बंदियां नाल प्रेम करो। इसे ही मकसूद मुख रखे असीं इंसानी की गल करते हैं, हमेशा जोड़न की गल करते हैं। तो उस ही मकसद नाल मैं सिख लिटरेचर ते काम किया है पिछले 20 साल तो, ताकि साढ़े विचकार जिहड़े भैड़े लोग ने, वो भैड़े लोग जिहड़े साढ़े दोहां दे दुश्मन ने, जिहड़े भरम भुलेखे पाए ने, वो दूर हो जान ते साढ़े विचकार फिर तो वही प्रेम, प्यार, एकता, मेल जोल पैदा हो जाए जिहड़े गुरु साहिबान दे समय सीगा। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ, ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਰਗੇ ਨੇ। देखो, सब तो बड़ी गल है भी सानू ना इतिहास का एक रुख ही दिखाया गया है, ਜਿਹੜਾ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਰੁਖ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ, ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਜੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾਈ ਦੌਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੈਯਦ ਮੀਰ ਹਸਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗੱਲ ਮਿਲੇ ਅੰਕ ਸਹੇਲੜੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰਥ ਕੰਤਕੀਆਂ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਸਭ ਅਸਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ 17 ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਚੌਖਾ ਸੁਭਾਅ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਲਗੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਥੇ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਥੇ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ 1967 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਈਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਈਦ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1682 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 1688 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 500 ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਲ ਕੇ ਡਾਢੇ ਮੋਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਨੱਸ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸੰਧੌਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਬਦਰੁੱਦੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ 2000 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 8 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 700 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਐਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ? ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ थे। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਥੇ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ थे, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਨਮ ਕੁਸ਼ਤਨਮ ਕੋਹੀਆ ਪੁਰ ਫਿਤਨ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਨ ਮਨ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਧਾਰਕ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153 ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀ व्याख्या करते हो कि मैं फसाद से भरे हुए पहाड़ियों को मारने वाला हूँ क्योंकि वो मूर्ति पूजक है और मैं मूर्तियों का तोड़ने वाला हूँ। भाव ये कि मैं मूर्ति पूजा का खंडन करता हूँ। इस कथन से साफ मालूम होता है कि गुरु साहब का पहाड़ी राजाओं के साथ नीति संबंधी कोई विवाद नहीं था, केवल धर्म के असूल पर विरोध होकर जंग हुआ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਥੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਥੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਥੇ, ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਲਈ ਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਸਟ੍ਰੀਕ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 6 ਤੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 153 ਲਿਖਿਆ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਦੀ ਫੌਜ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਵਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਓ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਥੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਚਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਕਮ ਥੇ, ਮੁਗਲ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।